برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام کشمیری تنظیموں کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 8 جولائی کو برہان مظفر وانی شہید کی برسی کے موقع پر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام کشمیری جماعتوں نے احتجاج میں اتحاد اور یکجہتی کا عملی ثبوت دینے کا عہد کیا ہے۔ عابد کاظمی اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ برطانیہ میں مجاہد کشمیر برہان وانی شہید کی تیسری برسی پر کشمیری تنظیموں نے مشترکہ طور پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں 16 جماعتوں پر مشتمل کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کا اجلاس برمنگھم کی غوثیہ مسجد کمیونٹی ہال میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 8 جولائی کو برہان وانی شہید کی برسی کے موقع پر مظاہرے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے فارن سیکرٹری جنرل ظفر اقبال ایڈوکیٹ، پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے چودھری خادم حسین اور دیگر نے تمام اوورسیز کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 8 جولائی کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے میں لازمی شرکت کریں اور مظلوم کشمیریوں کی آواز بنیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے، تو ہمیں اس پہ یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ انشاءاللہ کشمیری آزاد ہوں گے اور کشمیر بھی آزاد۔ انشاءاللہ جو مظاہرہ ہم لندن میں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے ایک دن وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا، اور ہم بھی انشاءاللہ کسی قربانی سے دریغ نہیں دیں گے۔ لندن برطانیہ یورپ میں انٹرنیشنل کمیٹی کے سامنے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، اور کرتے رہیں گے اور کنٹینیو دیں گے۔ ہم کشمیری شہداء کے ساتھ ہیں اور برہان وانی کی جو قربانی ہے وہ رائیگاں نہیں جائے گی، اور اس کے لیے ہم لندن میں جو مظاہرہ کر رہے ہیں میں سبھی لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس میں شرکت فرما کر جو ہے وہ شہیدوں سے اظہار یکجہتی فرمائیں۔ برہان وانی کی شہادت کے سلسلے میں ہم انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر بھرپور مظاہرہ کریں گے اور مشترکہ طور پر کشمیر رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ تو میں مختلف تنظیموں سے، کشمیر سے درد دل رکھنے والے آپ نے جو یہاں پر لیڈران اکرامی ہیں، ان سے آپ نے جو کشمیری جتنی اپنی کمیونٹی ہے ڈسپیورا ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے 8 تاریخ کو 1 بجے انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر پہنچ کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا۔ شہید برہان وانی کے جو شہادت ہے اس کے حوالے سے ہم ایک بہت بڑا زبردست کشمیری وہاں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، تو تمام کشمیریوں سے پرزور اپیل ہے کہ اس مظاہرے میں جوگ شامل ہو کر برہان وانی کی شہادت میں آپ شرکت کریں اور یہ بات ثابت کریں کہ کشمیری اس وقت تک انشاءاللہ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے جب تک انہیں اپنا حق خود ارادیت نہیں ملے گا۔ کمیٹی کے زیر اہتمام برہان وانی کی شہادت کے سلسلے میں انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہوگا۔ تمام بھائیوں سے، تمام جو مسلمان ہیں جو کشمیر اور فلسطین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز 8 جولائی کو تمام کام چھوڑ کر اس مظاہرے کو کامیاب کریں۔ انڈین ہائی کمیشن کے باہر ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوں اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ جو ہے وہ پیش کر کے مسئلہ کشمیر کو ایک نئی روح پھونکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے اور بھارتی افواج کے درندوں سے انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، اور جب تک بھی ایک درندہ موجود ہے انشاءاللہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ غرض و غایت شہید وانی جنہوں نے وطن عزیز کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، یہ تیسری برسی ہے۔ ہم اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ 8 جولائی کو انڈین ایمبیسی کے سامنے ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے ہیڈ آفس کے سامنے بھی مظاہروں کے علاوہ دستاویزی یادداشت بھی پیش کی جائے گی تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن سکے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ وسطی لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستانی پروفیشنلز کا اجلاس منعقد ہوا اور نئی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ معروف سولیسٹر رضوان سلہریہ کو انٹرنیشنل بزنس کارپوریشن پروفیشنل کارپوریشن IBPC کا چیئرمین اور عاصم یوسف کو جنرل سیکرٹری نامزد کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے قیام کا مقصد دیار غیر میں رہنے والے پروفیشنلز پاکستانی حضرات کے لیے سہولیات کا اہتمام کرنا ہے۔ دیار غیر میں پاکستانی جہاں طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، وہیں کاروباری طبقے کو بھی آئے روز نت نئے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیار غیر میں بسنے والے وکلاء، اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹرز اور دیگر پاکستانی پروفیشنلز نے نئی تنظیم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ ان حالات میں کسی ایسے پلیٹ فارم کا قیام جہاں پروفیشنل کاروباری حضرات اپنی نیٹ ورکنگ کر سکیں کسی نعمت سے کم نہیں۔ انٹرنیشنل
इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के फाउंडर चेयरमैन रिजवान सुलेरिया ने कहा कि वो तमाम ममालिक में अपनी तंजीम के चैप्टर्स का आगाज कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी आसम यूसुफ का इस मौके पर कहना था कि वो हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसरान के साथ भी राब्ते में हैं और बहुत जल्द IBPC एक मुफीद और मौसर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म बनकर अपना किरदार अदा करना शुरू कर देगी। चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ फाइनेंस्ड है तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी शफाफियत को इंश्योर किया जाए, रिपोर्टिंग और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाए और हम फाइनेंशियल मैटर की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर करेंगे जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो साफ़ और शफाफ हैं। आज हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है क्योंकि इससे पहले UK में कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं था जो कि बिज़नेस को और प्रोफेशनल अफराद को एक प्लेटफॉर्म में जाके जमा कर लेता। तो अब हम जो है ना एक प्रोटेक्शन देंगे, प्रमोशन देंगे, सपोर्ट देंगे ऑल बिजनेस पीपल और प्रोफेशनल पीपल एंड विल ब्रिंग देम टुगेदर इन टू द सेम अम्ब्रेला। इससे पाकिस्तान बेनिफिट होगा, हमारी कम्युनिटी बेनिफिट होगी, प्रोफेशन ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे जिस लिए टास्क दिया गया है वो इंटरनेशनल बिजनेस का दिया गया है क्योंकि मेरे एक प्रोफेशन के साथ रिलेट करता है और हम इसी में यही चाहते हैं कि ये जनरल प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर हम एक कम्युनिटी को कवर करेंगे। इसके अंदर हम जनरल कम्युनिटी को ओवरऑल कवर करेंगे और जो जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा उसका हम ऑन बोर्ड लेंगे। बेसिकली इस फॉर्म का जो मेन जो टारगेट है, जो गोल है, वो हमारा ये है कि तमाम तरह हम पाकिस्तानियों को साथ लेके चलें जिनको कोई मुश्किलात होती है। और बहुत सी तंजीमें इससे पहले भी हैं लेकिन उन तंजीमों से हट के हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, जो आवाम के लिए अच्छा होगा, हम पूरी तरह ये पूरी टीम मिल के पाकिस्तान के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार। और इंशाल्लाह ये आज बुनियाद रख दी गई है और इस बुनियाद को आगे लेके चलेंगे। और आप सब से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप लोगों ने हमसे सवाल भी करने हैं, हमने जवाब भी देने हैं और इंशाल्लाह इसमें हर तरह के पाकिस्तान का नाम ऊपर जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, इसके अंदर तमाम बिजनेसेस जो हैं ओवरसीज़ के उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके मसाइल को हुकूमती अवानों तक पहुँचाना और जो भी ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसले हैं उनको उजागर करना। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल का क़याम आज अमल में लाया गया है। इसका बुनियादी मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाना है। हम ये समझते हैं कि बहुत सारी तंजीमें इससे पहले काम कर रही थी लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल इसलिए आज से मुनफरिद है कि इसमें पूरी दुनिया से इसके चैप्टर बनाए जाएंगे। इसमें पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाएगा। मुझे एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डिवीज़न मुंतखब किया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं और उनके लिए जो भी हो सके, जितनी हेल्प और सपोर्ट हो सके कर सकूं। नायब सदर आमिर मुश्ताक का इस मौके पर कहना था कि दोनों ममालिक के प्रोफेशनल्स के दरमियान ऐसे रवाबत से मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी IBPC को ओवरसीज में कारोबारी तबके के लिए खुशाइंद करार दिया। इस मौके पर दीगर शुरका ने भी तंजीम के क़याम को बेहद सराहा। तंजीम की इब्तदाई तकरीब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सहाफ़ी और TV चैनल्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन, UK। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट ने शानदार 32वें सालाना डिनर का एहतमाम मकामी होटल में पुरवकार मेहमानों और पुरतकल्लुफ़ डिनर के साथ किया, जिसमें स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन के अलावा स्कॉटलैंड के मशहूर शख्सियात ने भरपूर तौर पर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट ने शानदार 32वें सालाना डिनर का एहतमाम मुकामी होटल में बावकार मेहमानों और पुरतकल्लुफ़ डिनर के साथ किया, जिसमें स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा स्कॉटिश आला सरकारी और गैर सरकारी अफराद ने शिरकत की। पुरहजूम और बावकार इशाइये का बाकायदा आगाज डॉक्टर इम्तियाज ने तलावत कुरान पाक से किया। ट्रस्ट के रूहे रवां डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर जहीर और दीगर ने अपने खिताब में पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट की कारकर्दगी और मकासद के मुतालिक हाजरीन को आगाह करने के साथ साथ फर्स्ट मिनिस्टर को ब्रेग्जिट के हवाले से कम्युनिटी के खदशात से आगाह किया। मुकर्ररीन ने पाकिस्तानी कौंसलर से ग्लासगो में नादरा ऑफिस दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया, जिसे लोगों ने बेहद सराहा। कौंसलर रुमान अहमद ने अपने खिताब में कहा कि हम सब बैरून मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तान के सफीर हैं और ग्लासगो कौंसलर
कौंसलेट ऑफिस में नादरा ऑफिस की फिर से बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। Very successful. We had the First Minister of Scotland along with many other top dignitaries from the whole of Scotland, and we had about 500 people present tonight and everybody enjoyed themselves. पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट ने जो आज ये प्रोग्राम किया ये कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत सारे सालों से और माशाल्लाह बहुत कामयाब होता है और ये बड़ा मुनज़्ज़म होता है जिसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी इकट्ठे मिलके यहाँ पर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, हालात को हाज़ा पर तबसरा करते हैं और आइंदा के प्रोग्रामों के लिए काम करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि वेलफेयर ट्रस्ट वाले जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर साल बाकायदा तंजीम ये प्रोग्राम कराती है और ये बाकायदगी से लोगों को इन्वाइट करके अपने सारे हालात जो भी स्कॉटलैंड के हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा इस फंक्शन पर आया हूँ तो फंक्शन माशाल्लाह बहुत उन्होंने अच्छा इसको ऑर्गेनाइज़ किया है तो वेरी इम्प्रेस्ड कि इंशाल्लाह दोबारा फिर आऊँगा। तो ये जो फर्स्ट मिनिस्टर आई यहाँ पर आज बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए तो काफ़ी इस पर इम्पैक्ट होता है हमारे लोगों के लिए कि हमारा जो पाकिस्तान और स्कॉटिश का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा जा रहा है। डिनर को जो लोगों ने भरपूर तरीके से तैयार किया है आइंदा भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और इस डिनर को इसी तरह से कामयाब करेंगे। मैं शफी खान ट्रस्ट के ज़िम्मेदार की हैसियत से तमाम मेहमानों का जो आप पूरे यूके से यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस इवेंट में भरपूर शिरकत की और हमारे इस नेक काज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और शफी खान ट्रस्ट की जो वो एम्बुलेंस की सर्विसेज है इसके अलावा मेडिकल कैंप्स के जो वहाँ पे वो सहूलियात दे रहा है वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रेजन का खिताब करते हुए कहना था कि मुसलमान खसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दामात कर रही है। हमारी सोसाइटी में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट में मुसलमानों खसूसन मुस्लिम खवातीन को मजीद देखना चाहते हैं। The 32nd dinner of the Pakistan Welfare Trust. It's an event that I attend regularly and it's an important way of celebrating the contributions that the Pakistani community makes. So I'm delighted to तकरीब में दो छोटी बच्चियों ने फर्स्ट मिनिस्टर को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। डिनर में स्कॉटिश पुलिस के चीफ कांस्टेबल, आर्मी ऑफिसर और बरतानवी नेवी के ऑफिसर खालिद साबरी ने भी खुसूसी खिताब किया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी और मजलूम इंसानों की शहादत पर तमाम अफराद ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। So we must stand up for justice, fairness, equality, diversity here at home, just as I hope Scotland can be a voice for justice and self-determination elsewhere in the world, whether in Kashmir or Palestine. These values are important and we must champion them and stand up for them. तमाम मेहमानों की आखिर में पुरतकल्लुफ खाने के साथ तवाज़ो भी की गई। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का 32वां सालाना डिनर था जिसमें फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड निकोला स्टर्जन ने खुसूसी शिरकत की और अपनी तकरीर में पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट को खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देती रहेगी। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ ग्लासगो, स्कॉटलैंड। साने APS में जिंदा बचने के बाद लंदन में कई रोज़ तक मौत और हयात की कशमकश में रहने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज़ को लंदन में डियाना अवार्ड से नवाजा गया। अहमद नवाज़ को यह अवार्ड पाकिस्तान में बच्चों को तालीम के हवाले से जारी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में लेडी डियाना अवार्ड देने की तकरीब हुई और तकरीब में आरबी पब्लिक स्कूल पेशावर के गाजी तालिब इल्म अहमद नवाज़ को नौजवानों की तालीम के हवाले से उनकी खिदमत पर डियाना अवार्ड से नवाजा गया और वो लेडी डियाना अवार्ड लेने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन चुके हैं। अहमद नवाज़ को बरतानिया और यूरोप का यंग पर्सन ऑफ द ईयर, एशिया पायरेशंस अवार्ड और दर्जनों दीगर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लंदन में 2 रोज़ पहले इंतकाल कर जाने वाली मुमताज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत अख्तर कुरैशी की नमाज जनाजा ब्रेंट की मस्जिद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी और रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर कारोबारी हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी सियासी तंजीमों और लोकल पार्टियों के अहदेदार और दीगर कम्युनिटी शख्सियात भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। अख्तर कुरैशी के इंतकाल की खबर सुनकर पाकिस्तानी कम्युनिटी में दुख की लहर दौड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे गम और रंज का इजहार किया। मरहूम की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई।
ब्रेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम मकामी हॉल में खूबसूरत महफिल मुशायरा का अहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के अलावा अमरीका, कनाडा और पाकिस्तान के शुरा कराम ने शिरकत की और अपने शानदार कलाम से हाज़रीन को महसूस किया। शुरा ने दाद भी खूब दी। देखते हैं वक़ार बाबर की रिपोर्ट में। गुर्बत हमारे ज़हन का एहसास ही तो है, और दिल के अगर वो पास है तो पास ही तो है। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम एक मकामी हाल में मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के अलावा अमरीका, कनाडा और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में शुअरा ने शिरकत की और अपने खूबसूरत कलाम पेश करने पर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस मुशायरे में फातिमा ज़ारा जबीन, खालिदा उज़्मा, एजाज तवक्कल, फरद परवीन, आसफ तोकीर, जवाद शेख, डॉक्टर निगत इफ्तिखार, डॉक्टर साकब, कैसर जैदी और दीगर ने अपने कलाम पेश किए। दर्द बेकार थोड़ी होता है, जब हर बार थोड़ी होता है, मिर्जा दर्द बेकार थोड़ी होता है, जब हर बार थोड़ी होता है। हम जिसे प्यार जान लेते हैं, जान वो प्यार थोड़ी होता है। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज इश्तियाक मीर और गजल अंसारी ने सर अंजाम दिए। हाज़रीन का कहना था कि दियारे गैर में इस किस्म के अदबी महफिलों के इनेकाद से जहां उर्दू अदब को तरवीज मिलती है, वहीं एक दूसरे के साथ मिल बैठने के मौके भी मिलते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के ताउन के साथ एक इंटरनेशनल मुशायरा कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत हलचल है, बहुत रौनक हुई हुई है और ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों तक कैसे उर्दू पहुँचाएँ। ये बहुत बुनियादी सवाल है। इस तरह के प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लोग जो उर्दू जानते हैं वो नहीं आते, बल्कि बच्चे भी आते हैं और वो जाके मुशायरे में, देखिए मुशायरा उर्दू ज़ुबान की सकाफ़त और उर्दू ज़ुबान की तहज़ीब और तारीख़ का बुनियादी जुज़्व है। मुशायरा अटेंड मैंने अभी किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्केल पे हुआ हुआ है और इतने सारे पाकिस्तानी इस ब्रैडफोर्ड में मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तानी अपने कल्चर को और अदब को समझते हैं। इतना ज़बरदस्त किस्म का अदबी जो है एक मुशायरा मुनक्किद किया गया। लोगों का जो ज़ौक़ व शौक़ है और सारे हमारा जो पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका है जो पाकिस्तान से बाहर है, वो इस ज़बान के हवाले से किस दुनिया भर से आए हुए मेहमान शुअरा का कहना था कि दियारे गैर में इस तरह की अदबी महफिलें सकाफ़त और ज़ुबान को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं और नौजवान नस्ल के लिए बेहतरीन असासा हैं। वक़ार बाबर मुगल, 92 न्यूज़। बरतानिया में मौसम गर्मा के शुरू होते ही मुख्तलिफ ममालिक के रवायती और सकाफती मेलों का आगाज़ भी हो चुका है। ऐसे ही एक शानदार मेला बरतानिया के शिमाल में वाक़े शहर मिल्टन केन्स में शामिल किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। आइए देखते हैं। मौसम गर्मा की आगाज के साथ ही बरतानिया मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंगों में ढल जाता है। बरतानिया में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन की अपने अपने ममालिक के मुताबिक सकाफती सरगर्मियों का आगाज मेलों और फन फेयर्स की शक्ल में होता है। बरतानिया भर के मुख्तलिफ शहरों में एशियाई मेलों का इनेकाद जून के वस्त से लेकर अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। इस सिलसिले में लंदन से तकरीबन 50 मील दूर अमरीकी तर्ज पर आबाद होने वाले मिल्टन केन्स में 2 रोजा ईद फेस्टिवल के नाम से मेला मुनक़िद हुआ, जिसमें यहाँ मुकीम मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया था, जबकि दर्जनों एशियाई खानों, एशियाई मलबूसात और मशरक़ वुस्ता के खानों के स्टॉल्स लगाए गए थे। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों ने अपने फन का भी मुजाहरा किया। ईद मेले के शुरका ने म्यूजिक पर अपने अपने इलाकाई रक्स भी पेश किए, जिन्हें खूब सराहा गया। लंदन में नासिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भरपूर कारकर्दगी दिखाने का अज़्म का इजहार किया। वहाब रियाज और शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی موجود ہیں، جنہوں نے آج کل جو ہے میں کہوں گا بہت فارم میں ہیں اور 4 وکٹیں بھی لی. انہوں نے بڑی زبردست بولنگ کی. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پاکستان کا اہم 3 مین بلکہ میں کہوں گا کوارٹر فائنل جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے جا رہا ہے 5 جولائی کو، اس میں ان کی کیا توقعات ہیں؟ کون سے بیٹسمین کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے بنگلہ دیش کے؟ جی بالکل کروشل میچ ہے اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اچھا پرفارم کریں، میچ جیتے، کیونکہ سیمی فائنل کے لیے کہ یہی راستہ ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اپنی 100% کوشش کریں گے، باقی اللہ کے ہاتھ میں رضا. اچھا، میں نے دیکھا کہ آپ ظاہر ہے آپ نے کافی بولڈ بھی کیے ہیں، لیکن کس طرح کا ٹارگٹ کریں گے بنگلہ دیش کے خلاف؟ کیا دیکھیں میں اپنی بیسک پہ ہی رہوں گا، کیونکہ جو میرا پلان ہے اس پہ ہی رہوں گا کہ میں نے سمپل بولنگ کرنی ہے، جو میں کرتا ہوں آ رہا ہوں 2-3 میچ کے اندر جس کو فالو کرتے ہیں. جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تو میرا آبویسلی بات ہے، میرا بھائی ٹیسٹ کرکٹر ہے تو میں نے اس کو فالو کیا. پھر میں وسیم بھائی کو ابھی بھی فالو کرتا ہوں اور ان سے کافی سیکھنے کو ملا. اچھا، وسیم بھائی تو بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ یورکر مارتے تھے، جب میچ آخری مرحلے میں ہوتا تھا بہت زیادہ وکٹیں اڑا کے تو لیتے تھے، تو آپ؟ جی بالکل، میں بھی یہی کرتا ہوں، آخری میں یہی ہوتی ہے کہ آپ یورکر پہ زیادہ رہے. اور کیچ چھوٹ جائے تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ؟ ہوتا ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کے کیچ نہیں چھوڑتا، کیونکہ ابھی تک جو میں انٹرنیشنل میں ہوں میرے خیال سے میرے کوئی 16-17 کیچ چھوٹے ہیں، لیکن یہ پارٹ آف دا گیم. اچھا، اگر وہ ایونٹ برڈس تو موجود ہیں ظاہر ہے سیمی فائنل کے لیے، لیکن آپ کے کون سی خواہش ہے، کون سی ٹیم سے سیمی فائنل میں آپ کا سامنا ہو پاکستان کا؟ دیکھیں کوئی بھی ٹیم آئے مقابلہ تو کرنا ہے. خوشی تھی جب میں آیا تھا، میں نے کہا اچھا بیسٹ بالر بن کے جاؤں، اور الحمدللہ 4 میچوں میں 10 آؤٹ ہے، لیکن کوشش کروں گا جتنے بھی میچ رہتے ہیں اس میں اچھی پرفارمنس کروں، ٹیم کو جیتاؤں. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل، شاہین شاہ آفریدی بتا رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے اندر بیسٹ بالر بنے اور جب بھی ٹیم کو ضرورت ہو وہ اچھا پرفارم کر کے ٹیم کے جیت میں اپنا حصہ ڈالیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر جو کہ میں کہوں گا کہ افغانستان کے خلاف جو میچ تھا اس کے ہیرو ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے خلاف بڑا اہم میچ ہونے جا رہا ہے اس میں ان کی کیا توقعات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ دیکھیں توقعات یہی ہیں کہ انشاءاللہ جو بنگلہ دیش کے خلاف میچ ہے وہ ہم لوگ جیتے اور انشاءاللہ سیمی فائنلز میں کھیلیں. اچھا، وہ افغانستان کا جو میچ ہے بڑا ٹینس ہم نے دیکھا کہ بڑا آسان میچ تھا، بڑا مشکل ہو گیا جیتنے کے لیے، کیا کہیں گے اس میں کچھ کہیں پر کمی بھی آئی؟ آسان تو باہر سے لگ رہا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ ہم جتنا بھی ہمیں ٹارگٹ دیں گے وہ اتنی آسانی سے اچیو نہیں ہو سکے گا، لیکن میرا خیال ہے ہیٹس آف جی جس طریقے سے پوری ٹیم کھیلی ہے جیتنے کے لیے جا رہی ہے، اور یہی تھا کہ 4 میچ اگر جیت جائیں تو سیمی فائنل میں پہنچیں گے. لیکن ایونٹ برڈس اس وجہ سے موجود ہیں کہ نیوزی لینڈ کا اور جو یہ میچ ہونے جا رہا ہے انگلینڈ کا اس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو ڈریسنگ روم میں کیسی گفتگو شنید ہوتی ہے اس معاملے سے؟ دیکھیں ہم لوگ فوکس اپنے میچ پہ ہی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں پتہ ہے کہ جی کیا ایونٹ برڈس ہو سکتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا میچ جو ہے وہ 5 تاریخ کو ہے. اس سے پہلے جو بھی سچویشن ہوگی پوری کوشش کر دیں گے، پوری جان لگا دیں گے تاکہ ہم وہ لوگ میچ اس طریقے سے جیت کے سیمی فائنلز میں جگہ بنائیں. اچھا، سیمی فائنل میں یا آسٹریلیا ہے یا انڈیا ہے، تو کس سے خواہش ہے کہ سیمی فائنل ہو؟ جون سی مرضی ٹیم آ جائے، ایک دفعہ پاکستان پہنچ جائے گا تو پھر یہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ان کو ہم سے کیسے جیتنا. جی بالکل، وہاب ریاض یہ بتا رہے تھے کہ ان کی کوشش ہے کہ جو بھی ٹیم سیمی فائنل میں آئے اس سے جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں اور پاکستان کو سیمی فائنل میں جتائیں. جی چیف سلیکٹر انضمام الحق کہتے ہیں شاہینوں کو کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھ کر بنگلہ دیش سے فتح سمیٹ کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنی چاہیے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان ٹیم جس طرح کھیل رہی ہے، ہمارے لیے ساروں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی پاکستان ٹیم ہے نا بنگلہ دیش سے جیتے، اور ہمارا آخری میچ ہے، ہمیں رن ریٹ کا بھی اندازہ ہوگا، کوشش کرے گی پاکستان ٹیم کے کہ جو اس حساب سے کھیلیں تو انشاءاللہ میرے پاکستان ٹیم جس طرح کھیل رہی ہے انشاءاللہ اس کو سیمی فائنل کھیلنا چاہیے. پاکستان ٹیم کے سابق بالنگ کوچ مشتاق احمد کہتے ہیں بنگلہ دیش ٹیم طرح والا ثابت نہیں ہوگی، گرین شرٹس کو فتح کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. یہ مومنٹم کی گیم ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کرتے ہیں. 92 میں بھی ایسا ہوا، اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح. اور پاکستان کے جتنے لوگ، یہاں کے لوگ، پاکستان کے لوگ جتنے بھی پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دعائیں یہ کر رہے ہیں کہ ایونٹ بٹ ہماری طرف آ جائے. پاکستان کا ردم بنا ہوا ہے، دعا کریں کہ یہ ردم کنٹینیو رہے. جس طرح کا ردم بنا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف، انگلینڈ کے خلاف جو میچ کھیلے ہیں پاکستان، اس سے کافی پاکستان میں کانفیڈنس، پاکستان کے لڑکوں میں کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلے میچ ہیں پاکستان کو وہ جیتیں اور پھر سیمی فائنل تک کوالیفائی کریں. اگر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر پاکستان کو اسٹریٹجی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا، بنگلہ دیش کو آسان نہیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ بنگلہ دیش نے ابھی آپ تھے، تو آئی تھنک پاکستان کو یہ جو بنگلہ دیش والا میچ ہے نا اس پہ کانسنٹریٹ. مجھے ایسا کرکٹر ہوں مجھے شک نہیں. میں تو اس وقت خود ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ پریکٹس میں تھا تو میں نے دیکھا نہیں، آخری 10 اوور زیادہ اچھا کھیل سکتے تھے، پازیٹیو کھیل سکتے تھے. کیا ان کی اسٹریٹجی ہے واللہ عالم.
خوشبوؤں کے شہر پیرس میں بکھرے فیشن کے رنگ، حسیناؤں نے جدید پہناوے زیب تن کیے اور ریمپ پر جلوے بکھیرے، خوب داد بھی سمیٹی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ناچ نیوز UK۔